रीत प्रीत सिखलाई, सेवा रीत प्रीत सिखलाई, पुष्टि मार्ग की ज्योत जलाई, पुष्टि मार्ग की ज्योत जलाई। अब तो इतनी करुणा कीजे, वल्लभ अपनी शरण में लीजे, आरती वल्लभ वर की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे, आरती वल्लभ वर की कीजे, आरती वल्लभ वर की कीजे, आरती वल्लभ वर की कीजे। बोल वल्लभाधीश की जय, द्वारिकाधीश की जय। વેચાણ હવે આપણા પુષ્ટિ માધુર્યના કાર્યાલયમાં શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। પૂજ્યપાદ શ્રી કાશિત 30થી પણ વધુ ગ્રંથો હવે આપણા કાર્યાલયમાં વેચાણ માટે મૂકવામાં આવ્યા છે, જેમાં એક નાની પુસ્તિકા છે। राधे गोविंद भज, राधे गोविंद, राधे गोविंद भज, राधे गोविंद, मोहन मुरारी घनश्याम रे भजो, राधे गोविंद, मोहन मुरारी घनश्याम रे भजो, राधे गोविंद।
नमामि द्वारिकाधीशं शोभया नित्यसेवितं शङ्खचक्रादिसंयुक्तं घनश्यामं चतुर्भुजं प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशयः चिन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदारुदये मम पञ्चदारुदये मम पञ्चदारुदये मम श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलम् अय्यङ्गवीणप्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दु विभुं श्रीमन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे श्रीमद्वल्लभविठ्ठलो गिरिधरं गोविन्दरायाभिधं श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपति नाथं रघूणां सता एवं श्रीयदुनायकं किल घन श्यामं च तद्वंशजान् कालिन्दीं स्वगुरुं गिरिगुरुविभुं स्वीय प्रभुश्च स्मरे
स्वामिनी भाव संयुक्त भगवद भाव भावित अत्यलौकिक मूर्ति श्रीवल्लभ शरणं मम। श्रीकृष्ण वदनानंदो वियोगानलमूर्तिवान् भक्ति मार्गाब्ज भानु श्रीवल्लभ शरणं मम। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री वल्लभना कृपापात्र लाडीला आप सौ आत्मीय स्वजनों, श्री वल्लभ पुष्टि परिवारना स्वजनों, विवेक धैर्याश्रयना त्रिदिवसीय सत्रमां गई काले आपणे सौए विवेक धैर्याश्रयनी भूमिकानुं दर्शन कर्युं। विवेक धैर्य अने आश्रयनुं महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य चरण शुं स्वरूप समजावे छे अने पुष्टि भक्ति मार्ग में दृढ़ थनारा वैष्णवोए विवेक अने धैर्य धारण करवा जेथी भगवान श्री कृष्णना चरणनो अनन्य आश्रय भगवत कृपाथी दृढ़ थशे। विवेक कोने कहेवाय एनुं आपणे दर्शन कर्युं। लौकिक में विवेक एटले व्यवहार, विवेकनो आध्यात्मिक अर्थ थाय छे गुण अने दोषोना मिश्रण रूपिया संसारमांथी दोषोने बाजू पर राखीने सार सारूप गुण ग्रहण करवा। पण महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य चरण प्रथम 5 श्लोकों में 9 प्रकारना विवेक आपने सौने समझावे छे अने जे पुष्टि मार्गीय वैष्णवोए आ विवेक समझी लीधा छे खरा अर्थ में एज विवेकी कहेवाय। प्रथम विवेक श्री महाप्रभुजी समझावे छे विवेकस्तु हरि सर्वं निज्जेच्छातः करिष्यति। हरि सर्वं करिष्यति। पहलो विवेक वैष्णवोए केळवવાનો छे कि आ जगत में जे कई करे छे केवल प्रभु ज करे छे। આપણે ઘણીવાર કહેવત ખાતર બોલીએ છીએ કે ભગવાનની મરજી વગર પાંદડું પણ હલતું નથી, પણ એને આચરણમાં ઉતારતા નથી, ખાલી બોલવા ખાતર બોલીએ। પણ જો આપણાથી કોઈ સારું કાર્ય થયું હોય તો તરત જ આપણે કહીએ છીએ કે આ મેં કર્યું। આઈ ઇઝ ઓલવેઝ કેપિટલ, હું સૌથી મોટો હોય છે। અને પુષ્ટિ માર્ગમાં આ હું જ સૌથી મોટો બાધક છે। જીવને કોઈ કાર્ય દ્વારા યશ મળવાનો હોય ત્યારે માનવી એમ કહે છે કે આ બધું મેં કર્યું, પણ ક્યારે અપયશ મળવાનો હોય ત્યારે આપણે શું કહીએ છીએ? જેવી ભગવાનની મરજી। સારું કર્યું એ બધું મેં કર્યું અને કંઈ ખરાબ થયું તો ભગવાનની મરજી। આપણા બધાનું જ આવું છે। બહેનો આપણા સારી રસોઈ થઈ હોય અને આપણે એના થોડા વખાણ કરીએ, દાળ આજે બહુ સરસ બની છે, સ્વાદિષ્ટ બની છે, શું કહેશે? એમને એમ થોડી થાય છે, બહુ મહેનત કરવી પડે છે, કેટલું ધ્યાન રાખવું પડે છે। પણ ક્યારેક દાળમાં મીઠું નાખવાનું ચૂકાઈ જાય કે ક્યારેક દાળ બળી જાય તો જેવું તમારું નસીબ, ત્યારે મારાથી બગડ્યું છે એવું આપણે નહીં કહીએ।
સારું થાય એ બધું મેં કર્યું અને બગડ્યું તે આપણું નસીબ અથવા બગડ્યું તે ભગવાનની મરજી. કોઈ કામમાં આપણને સફળતા મળે, કોઈ ભણીને મોટો ડોક્ટર થયો હોય, કોઈ ભણીને મોટો ઇજનેર થયો હોય, વકીલ થયો હોય, બુદ્ધિજીવી થયો હોય, ત્યારે એમ જ કહે છે કે આ સફળતા મને મારા પરિશ્રમથી મળી છે. મારા જીવનમાં મેં કેટલો સંઘર્ષ કર્યો છે, રાતભર ઉજાગરા કર્યા છે, મહેનત કરી છે, અને ત્યારે જઈને આ સિદ્ધિ મને મળી છે. પણ કોઈ વ્યક્તિ જ્યારે જીવનમાં હારી જાય છે, પરીક્ષામાં નપાસ થયા તો જેવી પ્રભુની મરજી. એટલે આપણે જીતીએ તો આપણો પરિશ્રમ અને હારીએ તો પ્રભુની ઈચ્છા. આપણે એક વાત નક્કી કરવી જોઈએ કે આ તો આ જગતમાં જે થાય છે બધું પ્રભુની ઈચ્છાથી જ થાય છે, અથવા તો કંઈ પણ થાય છે આપણી ઈચ્છાથી થાય છે. પણ આમ 50-50 કરીએ ના ચાલે. સારું સારું બધું મારું અને ખરાબ ખરાબ થાય પ્રભુની મરજી. તો શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને વિવેક સમજાવે છે. હરિ સર્વમ કરિષ્યતિ. જે થાય છે ઠાકોરજી જ કરનારા છે. જગતમાં જે કઈ ક્રિયા થાય છે કેવલ ભગવદ ઈચ્છાથી થાય છે, અને એટલા માટે એ વિવેક વૈષ્ણવોએ કેળવવો જોઈએ. આપણા કારણે અથવા આપણા પરિશ્રમથી કંઈ થયું, સારું થયું કે નરસું થયું, કોઈ પણ વસ્તુ આપણા કારણે થઈ એવું જીવ જ્યારે વિચારે છે ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી સમજાવે છે કે ભયંકર અવિવેક થાય છે. આપણા જીવનમાં જે કંઈ થવું જોઈએ તે બધું શ્રી હરિની ઈચ્છાથી જ થાય છે, અને થશે જ એવું વૈષ્ણવોએ દ્રઢતાપૂર્વક માનવું જોઈએ. અત્યાર સુધી જે કંઈ થયું એ બધું કેવલ શ્રી હરિની ઈચ્છાથી જ થયું. આપણા જીવનમાં અત્યારે પણ જે કંઈ થઈ રહ્યું છે એ પણ પ્રભુની ઈચ્છાથી જ થઈ રહ્યું છે, અને જીવનમાં હવે પછી જે કંઈ પણ થશે એ પણ કેવલ ભગવાનની ઈચ્છાથી જ થશે. તો આ વિવેક પુષ્ટિ જીવોએ કેળવવાનો છે. અને ભગવાન કંઈ કરે છે એમ કહેવાથી માણસ ક્યારેય પણ પાંગળો બની જતો નથી. ભાઈ બેસી આવો છે. ભગવાન કંઈ પણ કરે છે, ભગવાન સર્વ કરે છે, ભગવાનની મરજીથી બધું થાય છે એમ કહેવાથી માણસ ક્યારેય પણ પાંગળો બની જતો નથી. ભગવાન જ બધું કરશે તો ભગવાને આપણને હાથ પગ શા માટે આપ્યા? બધું ભગવાન જ કરવાના હોય તો આપણે શું એમને બેસી રહેવાનું છે? અને ભગવાન જ જો આપણું બધું કામ કરવાના હોય તો ભગવાન સેવક કે આપણે સેવક? શ્રી મહાપ્રભુજી સમજાવે છે કે ભગવાન કરશે એ વિવેક આપણા પ્રમાદને પોષવા માટે નથી, પણ ભગવાન કરશે એ આપણી શ્રદ્ધા બોલે છે. ક્યારે જીવનમાં કોઈ દુઃખ આવે, કોઈ સંકટ આવે તો ઠાકોરજીના આશ્રય જીવ શું કહેશે? આ દુઃખ પણ મને ભગવાને જ મોકલ્યું છે, એમાં પણ મારી કંઈક ભલાઈ હશે, અને એટલા માટે જ મારા ઠાકોરજીએ મોકલ્યું છે. પ્રભુએ મોકલાવ્યું છે, અને પ્રભુની ઈચ્છા છે ત્યારે પ્રભુ પાછું પણ લઈ લેશે. અને પ્રભુએ આપેલી વસ્તુ ક્યારે પણ ખરાબ હોઈ શકે ખરા? ઠાકોરજી પૂર્ણાનંદ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. પ્રભુ કંઈ આપણને આપે તો પ્રભુની આપેલી વસ્તુ ક્યારે પણ ખરાબ હોઈ શકે ખરા? કોઈ માં ક્યારે પણ પોતાના સંતાનને ઝેર પીવડાવે ખરા?
વખત આવે માતા પોતે ઝેર પી લેતી હોય છે. માં પોતાના સંતાનને ક્યારેય ઝેર ન પીવડાવે. હા, કડવી દવા ચોક્કસ પીવડાવે. માને જ્યારે એવું લાગે કે મારા દીકરાનું સ્વાસ્થ્ય બગડી રહ્યું છે અને એની તંદુરસ્તીનો વિચાર કરી અને કડવી દવા પીવડાવે તો એમાં પણ પોતાના બાળકનું હિત જ રહેલું હોય છે. એટલા માટે જ શંકરાચાર્યજી પણ કહે છે કે કુપુત્રો જાયત ક્વચિદપી કુમાતા ન ભવતી. સંતાન કદાચ કુપાત્ર હોઈ શકે પણ માં ક્યારે પણ કુમાતા હોતી નથી. લૌકિક માતા પણ જો પોતાના સંતાનનું નિરંતર સુખ વિચારતી હોય તો પ્રભુ તો આખા જગતના સ્વામી છે, ક્યારે પણ પોતાના ભક્તોનો હિત વિચારતા જ નથી. તો પછી ભગવાન પોતાના અનન્ય પ્રેમી ભક્તોને દુઃખ કેવી રીતે આપે? ભગવાન તો માં કરતા પણ કૃપાળુ છે. માની કરુણા અને માની કૃપાળુતાની પણ એક પરિસીમા હોય છે. પણ ભગવાનની કૃપા તો અનંત અનંત પ્રકારે પોતાના જીવો ઉપર વરસે છે. માં પોતાના શક્તિ અને સામર્થ્ય પ્રમાણે પોતાના સંતાનને સુખ આપે છે. પણ ભગવાન સર્વસમર્થ છે. અનંત પ્રકારે ભગવાન પોતાના ભક્તો પર કૃપાનું વર્ષણ કરી અને કૃપાનો અનુભવ કરાવે છે. માં કદાચ પોતાના સંતાન પ્રત્યે પક્ષપાત કરે પણ ખરા. માના પ્રેમમાં ક્યારેક ક્યારેક પોતાના સંતાનો પ્રત્યે થોડો પક્ષપાત આવી જતો હોય છે. ઉત્તમમાં ઉત્તમ માતા એ પણ ક્યારેક પોતાના સંતાનો પ્રત્યે પક્ષપાત કરી લે છે. પ્રસંગ કદાચ તમે સાંભળ્યો હશે. મહાભારતનું યુદ્ધ ચાલતું હતું. અર્જુન અને કર્ણ બંને સામ સામે હતા. કુંતા માતાને ખબર હતી કે કર્ણ પણ મારો સગો દીકરો જ છે. અર્જુન અને કર્ણ બંને સગા ભાઈઓ છે અને આ યુદ્ધમાં અર્જુન અથવા કર્ણ બેમાંથી એક તો મરવાનો જ છે. પણ તેણે કોઈની સામે પ્રગટ કર્યું નહીં. અને યુદ્ધમાં કર્ણ જ્યારે હણાયો ત્યારે કુંતા માતા ચોધાર અશ્રુઓથી રડવા લાગ્યા. એમની આંખમાંથી અશ્રુપાત થવા લાગ્યો. યુધિષ્ઠિરને આશ્ચર્ય થયું છે કે માં, આજે આપણો સૌથી બળવાન શત્રુ હણાયો છે. ભાઈએ પોતાના સૌથી શક્તિશાળી શત્રુને આજે હણ્યો છે અને રાજી થવાના બદલે તમે આમ રડો છો શા માટે? ત્યારે કુંતા માતાએ પોતાના હૃદયની વાત પ્રગટ કરી કે જે મર્યો હતો એ તારો શત્રુ નહીં પણ તમારો સગો ભાઈ હતો. અને ત્યારે યુધિષ્ઠિર બહુ જ નારાજ થયા છે કે માં, આટલી મોટી રહસ્યની વાત અત્યાર સુધી તમે તમારી અંદર છુપાવી રાખી. આ રહસ્ય જો તમે કદાચ પહેલા ખોલી નાખ્યું હોત તો આજે ભાઈના હાથે ભાઈનું મૃત્યુ ન થયું હોત. તમે ખૂબ મોટો અપરાધ કર્યો છે. ભાઈના હાથે ભાઈ મરાયો ત્યાં સુધી તમે પોતાના અંદરથી રહસ્ય પ્રગટ કરતા નથી. માટે આજે હું તમને શ્રાપ આપું છું કે દુનિયાની કોઈ પણ સ્ત્રી કોઈ પણ ગુપ્ત રહસ્ય પોતાના અંદર છુપાવી શકશે નહીં. અને આ જ કારણ છે કે કોઈ પણ સ્ત્રીને જ્યારે આપણે કોઈ રહસ્યની વાત કરીએ ત્યારે ક્યારે પણ એ ગુપ્ત રાખી શકતી નથી. પોતાની 4-5 અંતરંગ સહેલીઓને તો કહી જ દેતી હોય છે. જો જે ખાનગી વાત તને કહું છું, મારા ઘરની ખૂબ જ ખાનગી વાત છે, બીજા કોઈને કરતી નહીં.
એ પછી પોતાની સહેલીને કહીને એવી રીતે કોઈ પણ ગુપ્ત વાત બધે પ્રગટ થઈ જતી હોય છે. તમે જુઓ, ટીવીની ન્યૂઝ ચેનલોમાં, સમાચાર ચેનલોમાં આખા દિવસના તાજા સમાચાર બધા આપણને મળી જાય. પણ મોટા ભાગે, આ તો વ્યક્તિગત અનુભવ કહું છું, કે આપણે ત્યાં મંદિરોમાં કે હવેલીઓમાં જે મંડળો ચાલતા હોય એમાં આખા દિવસના છેલ્લામાં છેલ્લા લેટેસ્ટ ન્યૂઝ બધા મળી જાય. ઉપરવાળાને ત્યાં આમ થયું, પાડોશીને ત્યાં આમ થયું, હવેલીમાં જે આમ થયું, દરેક જગ્યાના તાજા ન્યૂઝ મળી જાય. અને એમાં પણ આપણે કોઈ પણ સમાચાર વાયુ વેગે જો આખા ગામમાં પ્રસરાવા હોય તો કહેવાનું કે આ વાત કોઈને કરતા નહીં, ખૂબ ગુપ્ત બાબત છે. તરત જ એ સમાચાર ઝડપથી આમ ફેલાઈ જાય. કારણ કે યુધિષ્ઠિરનો શ્રાપ છે. એટલે કહેવાય છે કે કદાચ માના પ્રેમમાં પક્ષપાત આવે, પણ પ્રભુ તો એવી માતા છે કે જેના સ્વભાવમાં ક્યારે પણ પક્ષપાત હોય નહીં, અને પક્ષપાત હોય તો કેવલ પોતાના ભક્તો માટે હોય છે. પ્રભુ પોતાના ભક્તોનો પક્ષપાત અવશ્ય કરે છે. જે પ્રભુના શરણાગત જીવો છે, જે પ્રભુના આશ્રિત જીવો છે, એના પ્રત્યે પ્રભુની કૃપાળુતા સદાય વરસતી રહે છે. એટલે જીવનમાં જે કંઈ કરવાનું છે અથવા તો થવાનું છે તે કેવલ પ્રભુ જ કરે છે. જીવ કંઈ કરી શકતો નથી. તમે કહેશો કે એનો શું પુરાવો છે? ભગવાન જ બધું કરી રહ્યા છે તો એનો શું પુરાવો છે? તો અત્યાર સુધી આ બધું કોણે કર્યું છે? કોઈ કવિએ બહુ સુંદર કીર્તન લખ્યું છે કે મારો હરિ જે કરે તે કરી તો જુઓ. કેટલી બાબતોની અંદર એને લખી છે. જીવ જો એમ કહેતો હોય કે હું બધું કરું છું, તો પેલા કવિએ જીવને ચેલેન્જ કરી છે, તું શું કરી શકવાનો છે? જે મારો હરિ કરે છે એકવાર કરી તો જુઓ. કરી તો જુઓ રે કોઈ, બધા સાથે મળીને ગાશો. કરી તો જુઓ મારો હરિ જે કરે તે કરી તો જુઓ. આષાઢી में हुलारे गरजता वादळा, વીજનો ચમકાર તમે કરી તો જુઓ મારો હરિ જે કરે તે કરી તો જુઓ. બારે મેઘ ખાગા થઈને ધરાને ધ્રુજાવતા, તેના જેવું તાંડવ તમે કરી તો જુઓ મારો હરિ જે કરે તે કરી તો જુઓ. લહેરાતા પાત માને લચપચતા ડૂંડામાં, કેરા દાન કેરા કણ તો ભરી જુઓ મારો હરિ જે કરે તે લચપચતા ડુંડામાં કરી તો જુઓ. અને ધાન કેરા કણ તમે ભરી તો જુઓ. કવિ કહે છે કે ખેતરમાં આપણે એક નાનું બી વાવ્યું હોય, અનાજના ડુંડા ઉગે, તમારામાં જે ત્રેવડ હોય